أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وانقربنا والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن خلف إلى خلف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى روح حاضرنا ولكل كافة شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح لي بفتوح العارفين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين اللهم يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك ياسر اللهم تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين أما بعد الحمد لله وشكر لله wala haula wala quwata illa billah. Yang dimuliakan yang dikasih Imam Masjid Jami Bukit Pasir Batu Pahat Johor, yang dihormati yang dikasih pengerusi dan seluruh ahli jabatan kuasanya. Kalau ikutkan hari ini terakhir ya jabatan kuasa. Yang dihormati yang dikasih para imam, para bilal, Bapak Haji, Bapak, Ibu-ibu hajah, Ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya rafa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih lagi dalam keadaan Islam dan iman. Tapi benar ke kita ni paham iman? Orang beriman tu macam mana agak-agak? Kita cuba selongkar ya. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah panggil kita datang. Radiyatan mardiyah. Kita reda, dipanggil ni reda. Ada yang kena marah bini ke nak datang ke masjid ni? Ada. Bang, pergi masjid bang. Malu je tutup pergi masjid. Oh, kalau gitu tak adalah nan radiyah, tidak ada lah. Sedangkan nak dapat radiyah kena mutmainnah dulu. Kerana Allah yang sebut. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa tu apa? Jiwa tu kadang-kala boleh jadi nafsu. Dan jiwa kadang-kala boleh jadi ruhnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmain. Nah. Kembalilah kata Allah. Pulanglah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita kembalilah supaya kita ni redha. Nak kembali ke mana? Kita nak kembali ke mana agak kita nak balik? Lain tempat tak ada sahabat. Hanya di syurga itu je kita ndak. Ada nak balik ke neraka ada. Pasal dua je. Kalau tak syurga, neraka. Tapi ramai pilih yang neraka. Kenapa? Dia tak tahu rupanya tu jalan ke neraka. Apa dia? Itu sebab kita sebagai seorang Muslim wajib mempelajari 3 cabang ilmu. Ilmu ni, jangan ilmu kuda epang aja. Ilmu lain kena belajar dulu. 3 cabang ilmu. Yang pertamanya ilmu yang wajib dipelajari adalah asas atau pokok yang dinamakan ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Dah khatam belum agak-agak kita ni? Kalau belum khatam, maksud kita belum berapa mahir. Tak ada pun orang khatam, kecuali dia yang dah khatam. Biasa dia tu. Kenapa? Ilmu fiqh ini adalah ilmu kehidupan dan ibadah. Apa saja kehidupan, nak makan, nak minum, nak jalan, nak berjalan, apa sahaja nak belajar, nak ibadah, nak solat ke, nak zikir ke, nak apa, nak jadi orang wali ke sebagainya, ini mesti berpandukan ilmu fiqh atau disebut ilmu syara'.
Kalaulah maghrib 3 rakaat, jangan nak dibuat 4. Sebab syarak mengatakan 3 rakaat. Jangan diubah. Jadi dalam ilmu fiqh ini ditunjangi atau didasari oleh rukun yang ada dalam agama kita ini. Ada berapa rukun? Dalam kita nih, sebagai umat baginda Rasulullah. Pak, sebelum kita ulas lagi. Ada berapa rukun? 2. Berapa kan agak-agak Pak? Memang teka-teki je lah ni. Akhir tahun. Sebabnya hari ini adalah hari terakhir saya memberi kuliah di masjid ni. Lepas ni saya tak akan bagi lagi untuk tahun 2022. Hai bye-bye lah. Lepas ni saya tak bagi kuliah pada tahun 2022. Sebab tu 2023 tak tahu. Kalau dipanggil datang, kalau tak ya apa boleh buat. Itu aja. Tapi hari ini hari terakhir. Lepas tu tak jumpa lagi kita. Untuk 2022 lah. Kena jelas tu. Jelas tak ni? Jelas. Ada 3 cabang ilmu. Dan ada 3 rukun yang perlu kita fahami. Pertamanya rukun apa? Rukun Islam. Berapa perkara? 5 perkara. Yang pertama apa? Mengungkap kalimah syahadah. Yang kedua, sembahyang. Yang kedua apa? Ingat rukun negara ke rukun Islam nih Kang? Yang keduanya adalah solat, jangan pergi sembahyang. Sembahyang kita lain cerita nih Kang. Yang ketiganya puasa. Yang keempatnya adalah zakat dan yang kelima haji. Balik semula. Rukun solat ada berapa? 13. Rukun syahadah tak tahu. Orang yang tak tahu rukun dalam solat, tak tahu rukun solat 13, tidak sah solatnya. Dia tak tahu. Main belasah aja. Dia rukuk dulu baru naik iktidal. Dia sujud baru dia rukuk. Dia tak tahu. Belasah aja. Sebab dia tak tahu. Jadi tidak sah solatnya. Syahadah rukunnya berapa? Tak tahu. Islam ke kita ni? Rukun syahadah kita belum paham lagi. Ini hukum PK ni. Hukum syarak. Kerana setiap rukun itu ada rukunnya. Puasa rukunnya berapa? Pak, rukun puasa berapa? Seorang rukun Ustaz, mbuh piye. Rukun zakat berapa? Kalau tak memenuhi rukun itu tidak sah. Rukun haji berapa? Aku belum pergi haji Ustaz. Ini rukun Islam, bukan kau pergi haji ke tak. Rukun Islam, rukun haji berapa? Yang dah pergi haji. Rukun haji ada berapa? Itu sebab ini ilmu fiqh. Ilmu syarak. Kita lemah dari ilmu syarak, bagaimana kita melakukan ibadah? Itu sebab ilmu fiqh atau ilmu syarak ini ditunjangi oleh rukun Islam. Rukun Islam. Pertamanya adalah syahadah. Ini saya bagi peringatan sajalah. Kita sama-sama eling mengeling ke. Kata orang kampung darat gambut sanalah. Kalau orang Banda Bukit Pasir, orang sini bukit. Tapi pasir wallahu a'lam. Eling-eling ni kuwi apa kuwi mbuh. Nak wong darat gambut sana ade tahu. Eling-eling ni Pak ya. Ngono-ngono. Jarene wong kae eling-eling ni. Ojo sesat jalan. Berayan lah jarene wong. Tak tahulah bahasa sini apa lah saya nak sebut. Berayan cakap Melayu apa Pak? Kerja sama. Yang penting kerja sama. Rukun syahadah ada 3. Rukun salat 13. Rukun puasa 3. Rukun zakat 4. Rukun haji 6. Ingat sampai kapan-kapan. Sampai di kapan. Tolong ingat. Rukun syahadah ada 3. Rukun salat ada 13. Rukun puasa ada 3. Rukun zakat 4. Dan rukun haji itu 6. Carilah tu.
Sebab saya tak bincang yang ni. Saya nak bincangkan ni nak mendatang dalam bab yang kita nak jalankan ibadah ni. Hukum fiqh itu, hukum syarak bergantung kepada pemahaman kita rukun Islam. Orang paham rukun Islam, ibadahnya mbuh, hidupnya mbuh. Itu sebab masih lagi kita ini nak mengatur orang, menyantret orang, nak menggasak orang, memfitnah orang. Ni tak faham rukun Islam. Nak kalau geng dia lah geng setan gepeng. Nih, sikit-sikit cen ambil gambar. Antar dia tu. Tak apa kaya. Namanya setan gepeng. Bahaya tu. Itu sebab kita kena fahami rukun Islam itu sendiri. Rukun Islam yang pertama syahadah. Berapa rukunnya? 3. Apa dia? Itu cari. Nanti saya sebutkan nanti. Macam tak pernah dengar lah. Itu sangat mustahak. Kalau tak tahu, benarkah syahadah aku? Sebab ramai orang yang tak faham. Dia fahamnya mengungkap 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah. Sedangkan kalimah itu kalimah tauhid. Nak 2 kalimah macam mana? Itu dalam ilmu akidah. Jadi kita kena faham lagi ilmu yang kedua. Dia sangkut paut ni. Kalau tak, dia tak jadi kehidupan kita. Ilmu yang pertama namanya ilmu fiqh, ilmu syar'i, ilmu syarak. Itu. Apa saja kehidupan. Ya. Kalau makan makanan yang tak disembelih haram, syarak tak boleh. Rukun fiqh lah tu. Kalau mancing maghrib dosa. Fiqh lah tu. Contoh. Maghrib buat mancing. Patut orang pergi masjid. Dia mancing. Kolam penuh. Saya terkejut juga. Saya tadi baru balik daripada Kuala Lumpur. Sampai rumah pukul 6.30, rehat sekejap. Saya ke sini. Dalam perjalanan tu macam-macam berlaku. Ya, kereta dengan kereta bercium-cium pun ada. Pelik macam hujan. 2-3 tempat. Kenapa jam ni? Rupanya ada yang isteri saya kata, ini mesti kat tengah jalan ni memang orang-orang ni tak ada adab betul. Kat jalan pun buat macam gini. Itu sebab nak kena ada adab. Apa dia? Kita tengok. Berkaitan dengan apa? Rukun pertama, ilmu pertama dinamakan ilmu fiqh, ilmu syarak. Belajarlah sampai melangit sekalipun. Tapi perlu dipelajari ilmu yang kedua yang dinamakan ilmu tauhid atau disebut ilmu akidah. Ilmu akidah yang ini ramai yang gagal. Bagaimana kita tengok? Ya. Kenapa boleh gagal? Sebab kita tak mengikut SOP-nya. Macam betul. Tapi rupanya tak tepat. Jawapan kalau periksa tak tepat, dapat markah tak agak. Kalau ada cikgu tak sini? Jawapannya tak tepat, dapat markah tak? Dapat juga. Tapi tak, kalau 10 dia dapat 2 je. Betul cikgu? Tak tepat. Tapi mirip-mirip, ada sikit lah. Dia dapat 2. Kalau 10 markah 2. Lulus ke tak? Belum. Tapi dapat markah? Dapat. Contohnya apa? Kita tengok. Ilmu yang kedua wajib dipelajari adalah ilmu tauhid atau akidah. Akidah kita, akidah apa? Selalu disebut hari Jumaat apa namanya? Akidah aliran apa itu? Kita berpegang kepada ahlul sunnah wal jamaah. Akidah kita apa? Kita berpegang rukun Islam tadi, syarak berpandukan ahlul sunnah wal jamaah. 4 imamnya, betul? 4 imam. Sebab syahadah bukan ahli sunnah wal jamaah, tak sama. Sebab kita ikut ahli sunnah wal jamaah, syahadahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau yang lain bukan ahli sunnah wal jamaah, lain. Bunyinya pun lain. Itu sebab sekarang ini dah ada mula desas-desus. Ada Mu'tazilah, ada Wahabiyah, ada Syiah. Kan itu Islam juga. Wah,
Jawa. Yang menanya ini bukan orang Islam pun. Kan itu Islam juga. Nak mengorak-arik Islam yang ada di bumi Melayu nih. Yang berpegang teguh kepada Ahlul Sunnah wal Jamaah. Syiah Islam juga tak? Islam dia. Wahabi Islam. Mu'tazilah Islam. Apa-apalah tak tahu Islam kata Islam. Kan boleh Islam aja, pokok pangkalnya Islam kan. Tak boleh. Itu sebab wajib kita mempelajari ilmu tauhid atau ilmu akidah. Kita berpegang akidah apa? Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini apa? Ya, sebutnya gitu. Tahu bahaya juga nih. Ini pun tahu-tahu ke belakang nih tahun 2016 mula kat negeri Johor aja. Negeri lain tak sebut. Betul? Dulu tak pernah dengar. Kecil saya tak mendengar. Tapi masa belajar tahulah. Baru nak disebut 2016 mula, September 2016. Aliran Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mula-mula imamnya pun pening. Apa ya ke agak-agak iki? Imamnya isone gur baca. Apa iki? Ya dibacalah, pasal wis ditulis. Ramai yang tanya. Sebab kita selama ini tak didedahkan. Akidah kita nih. Jadi ilmu akidah atau ilmu tauhid itu ditunjangi oleh rukun iman. Rukun iman. Rukun iman yang pertama apa? Oh, Pak. Rukun iman yang pertama. Percaya kepada Allah. Betul? Yakin. Bukan kepada raja dan negara, bukan? Bukan. Rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat. Betul tak betul nih? Macam lain pesin aja. Betul lah. Kalau siapa hanya percaya kepada Allah, maka lemahlah imannya. Kita tanya, Tai Lencong. Tuan Allah lah, Allah. Tapi dia tak nak sembah. Percaya tak? Percaya. Adakah kita sama dia? Sebab kita percaya. Adakah kita beriktikad akidah tadi itu percaya pada Allah? Maka kita jangan hanya percaya. Oleh kerana rukunnya itu rukun iman, wajarnya kewajiban kita untuk beriman. Apa maksud beriman? Beriman bermaksud everything Allah request, we cannot rejection. Tak boleh reject. Reject, kamu kufur. Allah kata, warka'u ma'ar raki'in. Solat bersama orang yang solat. Tafsirnya begitu. Rukuk bersama orang yang merokok. Tak. Rukuk bersama orang yang rukuk. Maksudnya apa? Solat berjamaah. Betul lah ya? Ini paham ke tak nih? Tapi kita tak buat. Kita reject apa yang Allah perintah. Adakah kita beriman? Yang dimaksudkan beriman adalah everything yang Allah request, we must do. Kata orang Bukit Pasir tu. Kalau saya duduk kat gambut 200 sana yang semak, kalau tanam sawit doyong, dia kata apa? Apa sentip di kandhane kanjengnya Allah oleh Gusti Allah ora keneng ditampe. Bener apa? Bener, ora keneng ditolak. Ditolak ndrohaka. Ndrohaka mlebu neraka. Mbah Ewi ngomongi ngono mbiyen. Jadi kita ini tak boleh menolak apa yang Allah perintahkan. Kerananya kita wajib beriman pada Allah. Beriman. Kerana orang yang beriman itu siapa? Kerana orang yang beriman itu adalah ahli-ahli syurga. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Apakah perintah apabila disebut orang beriman? Ini macam-macam. Kon salat, kon poso, kon selawat, kon macam-macam. Bukannya, hai orang beriman, pergilah main bola sepak sana.
Kalau lawan Singapura mesti menang. Kalau nak masuk, tak ada. Dah kalah. Buatlah kalah. Berapa kosong? Tak tahu lagi. Oh, macam-macam media sosial nih. Jadi, kalau namanya orang beriman adalah orang-orang ahli surga. Orang ahli surga tiada dosa itu je. Bagaimana caranya kita masuk surga? Beriman dulu. Bagaimana beriman dengan Allah? Maka hadirlah dua orang ulama tersyukur. Maka fahamilah akan 4 perkara itu. Pertamanya adalah fahami akan akidah. Ya, melalui akan al-zat, al-sifat, al-asma, al-af'al kalau nak mengenali Allah. Jadi pertamanya al-zat. Al-zat ini sukar untuk kita memahami sebab kita belum naik lagi. Jadi kita memahami melalui al-sifat. Jadi sifat hakikat Allah Subhanahu wa taala ada berapa? Ada 20 sifat hakikat Allah yang telah dikuras, yang telah dibentangkan oleh Abu Hasan Al-As'ariyah. Ini akidah. Yang pertama dinamakan wujud. Wujud Allah itu adalah hakiki. Tiada awal, tiada akhir. Yang keduanya namanya adalah wujudnya ala adri. Kita ini ada awal, tiada akhir. Siapa kita ini? Ada awal, tiada akhir. Pastinya roh kita. Roh kita ini tak ada habis. Dan yang ketiga dinamakan wujud al-mawjudi. Ada awal, ada akhir. Siapa? Ya jasad kita ini tak guna jasad ini sebenarnya. Kenapa? Kalau roh keluar daripada jasad, guna lagi tak? Tak guna. Macam beli TV, disampol. Dah ambil TV-nya, sampolnya disimpan ke? Bakar aja loh. Macam gitu tuh. Tak gunanya badan kita ini sebenarnya. Tapi yang disolek, yang pakai itu kalau demam, Panadol, kalau diinjek, kalau kena COVID, vaksin, itu jasad. Roh kita macam mana? Kita buat ongok lah. Itu yang kata Allah, qad aflaha man tazakka. Untung orang yang menyucikan dirinya sendiri itu. Siapa diri sendiri? Rohnya. Bagaimana cara nak menyucikan rohnya itu? Wa dzakara asma rabbih. Berzikirlah kepada penciptamu. Bagaimana mbak zikir? Itu. Fas'alu ahlal zikri, kata Allah. Belajar dengan orang yang pakar zikir. Jadi kalau kita beriman nih, pastinya kita tak boleh menolak apa yang Allah perintah. Keduanya beriman pada malaikat, tak berani kita nak buat fitnah orang. Malaikat orang kanan kiri loh, Beb. Nak nyantet orang pun tak berani. Kenapa? Kanan kiri ini al-catat. Apa saja yang kita buat dicatat. Kalau kita beriman pada Allah, kalau solatnya kita ramai tadi, tak berani dia keluar. Kenapa? Allah sudah sebut. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada. Ana inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah orangnya yang diberi peringatan oleh ayat-ayat Allah itu, mereka meninggalkannya. Sesuatu majelis ilmu yang ditinggalkan, kata Allah, maka itulah dosa yang paling besar. Kerana ku hamparkan syurga pada dirinya, dia meninggalkan syurga yang ku hamparkan. Macam suruh masuk syurga Allah tak ada. Kerananya majelis ilmu itu adalah hamparan-hamparan halaman syurga. Dia tak ada juga. Kenapa? Kerana tidak beriman dengan Allah. Kalau tahu beriman dengan Allah, khawatir akan di-reject nanti besok di akhirat. Surga yang sebenar. Setelah surga yang Allah hamparkan di dunia ini, dia tak ada. Allah bagi amaran pun bulayan. Kerana tidak beriman dengan kitabnya. Tidak beriman dengan Rasulnya. Apa maksud beriman jadinya? Apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya wajib ditunaikan. Tak boleh tidak. Kalau nak selamat. Jadi
Kalaulah dalam rukun iman itu beriman dengan para nabi dan rasul. Kita renung diri kita. Berimankah aku sebenarnya kepada Rasulullah? Berimankah aku? Banyak benda yang aku tentang Rasulullah. Apa paling mudah? Apa Rasulullah sebut? Wahai umatku, ketika mana kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis populer semua orang baca ni. Ustaz-ustaz semua baca. Apa yang dimaksudkan tu? Salatlah seperti mana aku salat. Kita ikut Rasulullah tak? Berimankah aku dengan Rasulullah? Kenapa? Rasulullah salat tak pernah pakai selawat. Rasulullah salat tak pernah pakai kain pelikat. Rasulullah salat tak pernah pakai songkok. Ini namanya beriman nih. Sebab Rasulullah dah bagi tahu dah. Apa bagi tahu? Hadis daripada Imam Tirmizi. Ketika mana seorang hamba menghadap Allah tidak sepertiku, sallu kama ra'aitumuni usalli, Allah tak akan pandang. Minta maaf. Sebab hanya nak menghadap Allah je. Nak menghadap lain terpulang kamu pasal. Kerananya apa? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda Rabb. Ketika mana di depan Allah membawa dosa yang banyak, dia tundukkan kepalanya penuh dengan mohon keampunan. Jadi Rasulullah bagi satu tips. Kalau nak berdepan dengan Allah, maka angkatlah mahkotaku supaya Allah pandang kamu. Angkatlah mahkotaku. Mahkota Rasulullah apa? Ini kalau kita tak tahu mahkota Rasulullah, jauh benar gitu nih. Kita dah umur 60 tahun, dah 50 tahun solat, tak pernah mengangkat mahkota Rasulullah. Mana mungkin Allah memandang kita? Direnung betul-betul. Benarkah aku beriman dengan baginda Rasulullah? Kerananya beriman dengan para nabi dan rasulnya. Seperti macam very simple. Kerana ini adalah ilmu tauhid dan akidah. Dalam ilmu syarak tak ada masalah. Ilmu syarak menutup aurat pakai kain, tak pakai baju pun. Tutup pusat sampai lutut, okey. Syarak. Tapi dalam ilmu akidah, tak boleh lah. Sebab nak kena beriman dengan Rasulullah. Nak ikut kata Rasulullah. Itu namanya ilmu yang naik lagi. Namanya ilmu tauhid. Ilmu akidah itu namanya. Kita percaya qada dan qadar Allah. Allah dah tentukan gitu. Tapi berusahalah. Karena Allah tidak akan mengubah nasib seorang hamba itu. Kalau hamba itu sendiri yang nak ubah. Allah sentiasa membantu kita. Wa huwal azizul khafur, kata Allah. Aku terlalu sayang. Kalau nak berubah, aku bantu dia. Apa dia nak tolong, aku akan tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syaratnya, iyyaka na'budu. Tapi benarkah kita ini menyembah Allah? Kerana kita tidak pernah konsentrasi di depan Allah. Kenapa? Kerananya, kita ini, kenapa Rasulullah kata, ketika mana menghadap Allah, angkat mahkotaku. Kenapa? Kerananya kalau lembu lah, supaya jangan lari jauh, kita apa kan? Kita tambat atau ikat kat mana? Kat kaki. Kan? Kalau lembu ikat kat mana? Nih. Kat leher dia. Kalau manusia supaya jangan lari muyang-mayang, ikat kat mana? Yang selalu muyang-mayang lari ke mana? Nih. Otak pemikiran kita ni boleh pergi BP Mall on spot. Boleh pergi mana-mana on spot. Jadi baginda Rasulullah kata apa? Kurangkan akan on spot perginya, ikat kepalamu. Supaya janganlah lari.
Tapi berapa ramai yang nak mengikat diri sendiri sebelum nanti diikat kepalanya. Renung dan fikirkan. Rasulullah dah bagi tips banyak. Tapi kita belum beriman kepada Rasulullah sebenar. Jadi renung betul-betul. Itu baru ilmu akidah. Atau disebut ilmu tauhid. Cuma nak ngadap Allah tok. Wah, tahu bahasa baru nih. Pak Guru 3 hari lepas, kurna arep sholat tok. Mbok nggo serban ngono lho. Wis umur 60 tahun ora pernah didelok karo Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab kita merasakan dalam syarak cukup. Padahal ada lagi cabang ilmu yang dinamakan akidah. Karena ada di situ beriman. Bukan percaya. Memang ramai yang kita anggap percaya kepada Rasulullah, percaya pada malaikat, percaya pada kita, percaya pada Allah. Ya kepercayaan tak. Kalau nak suruh beriman, kita ya belum. Itu sebab jangan hanya percaya saja, tapi berimanlah. Karena kita nak masuk syurga, Allah sebut hanya orang yang beriman saja yang boleh masuk syurga. Itu dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid. Kita belum lagi tengok pro kontra. Dalam ilmu bagaimana antara hablum minallah, hablum minan nas. Kalau diceritakan mengerikan. Apa babnya? Contoh dalam bab solat. Bab solat kita berjamaah. Ketuanya selalunya siapa? Imam. Kalau tentera, ketuanya selalunya apa? Kapten. Kapten dengan prebet, pangkatnya siapa besar? Ya kaptennya. Kaptennya pakaian sama tak dengan prebet? Pakunya double-double, kayak nembuh opo abang hijau kuning macam-macam. Tetapi apabila masuk bab ibadah, imam lebih rendah martabatnya daripada makmum. Menyedihkan. Nih, berlaku. Apabila imam lebih rendah martabatnya daripada makmum. Ini akan dituntut besok di akhirat. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata apa? Itu sebab kita nak jadi imam bukan sembarangan. Kita jadi imam nafsu nanti jadinya. Bukan imam kerana Allah dan Rasul. Ini minta maaf. Sebab pengalaman saya, apabila saya ditengking dan ditempik gitu, dinapikan. Kamu belum darjat untuk menjadi imam. Padahal kerajaan negeri dah cop. Tauliah imam kerajaan negeri. Tapi tak boleh rupanya. Dalam mengikut peraturan undang memang boleh. Mengikut akan syarak sebenar. Tidak layak. Kenapa? Kamu lihat ramai orang yang mengangkat akan mahkota Rasulullah. Kamu jadi imam tak mengangkat mahkota Rasulullah. Maka orang yang mengangkat ditidakkan. Tidak boleh makmum mengatasi akan imam. Mana pribet mengatasi kapten? Boleh ke? Private pakai baju kapten boleh. Tapi kapten pakai baju private boleh. Tak ada masalah. Nyamar dia. Tapi kalau private pakai baju kapten, peong. Semua tak dapat. Ini yang Rasulullah tegaskan. Syarat-syarat 13 perkara menjadi imam. 18 perkara jadi makmum. Tapi kita tak pernah belajar. Ini yang menjadi masyarakat kita ini berkecamuk. Kenapa? Setiap kali sholat, tiada martabat. Sayanglah. Karena ilmu itu mengatasi segala-galanya rupanya. Jadi, minta maaf banyak. Di sini perlu adanya pemahaman. Bagaimana aku nak jadi seorang ketua? Bukan nafsu-nafsi. Bagaimana aku nak jadi seorang makmum? Kita sholat mengharapkan jamaah 27 darjat. Rupanya kosong belaka. Kenapa? Tidak ada adab langsung sebagai seorang makmum.
Itu sebab wajib pelajari. Orang nak kawin kursus kok. Orang nak naik pangkat je kursus. Nak pergi haji kursus. Nak solat tak pernah kursus. Piye. Itu sebab adakan kursus bab solat berjamaah. Tanya pengurusi, kita buat yuk. Macam mana kaedah dia. Nak rukuk, berapa ramai orang yang faham rukuk? Rasulullah sabdakan, orang pencuri paling besar adalah mencuri di dalam solat. Kalau dalam solat sanggup mencuri di depan Allah, di luar solat setakat manusia, setakat 1 bilion ke 6 bilion kocek aja. Kerana dia tak takut dengan Allah asalnya. Ini kena renung betul-betul. Sebabnya Allah dah beri janji dengan kita. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jaga betul-betul ini. Itu baru ilmu yang kedua cabangnya. Rukun iman ni fahami betul-betul. Itu sebab beruntung kita masih lagi Islam dan iman. Pahami betul-betul ni. Dan cabang yang ketiga tertingginya wajib dipelajari adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ditunjangi rukun yang ketiga. Rukun apa? Kita ada 3 cabang ilmu, ditunjangi 3 rukun ilmu. Rukun yang ketiga, Pak, yang tertinggi sekali, maka disebut oleh baginda Rasulullah sebagai rukun ihsan namanya. Pernah dengar ni? Apa maksud rukun ihsan? Lakukan ibadah umpama melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kamu tak lihat, sebenarnya Allah sangat melihat kamu. Apa ni? Apakah majaz? Jibril berguru dengan Rasulullah. Jibril datang, ya Rasulullah, habarni Islam. Nak belajar dia. Itu sebab Jibril ni bukannya guru Rasulullah. Guru Rasulullah adalah Allah. Jibril cuma bawa A, ya A, B, ya B. Tak boleh tambah, tak boleh tolak, tak boleh kurang. Itu kerja Jibril. Menyampaikan aja. Dia postman. Satu ketika Jibril ni nak belajar. Apa tu Islam ni? Jumpa Rasulullah. Habar ni Islam. Habar ni iman. Habar ni ihsan. Tanya Rasulullah. Rasulullah adalah teragung. Macam mana contohnya? Apabila sampai di Sidratul Muntaha, apa yang Jibril cakap? Wahai Rasulullah, kamu lebih hebat daripadaku. Aku tidak mampu untuk, walaupun selangkah seinci aku masuk, maka aku akan terbakar. Tapi kamu tidak, kerana mempunyai ilmu yang tinggi. Kau pergilah seorang, aku tak mampu. Itulah yang disebut oleh baginda Rasulullah. Aku berguru dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Rasulullah pun mengajar akan Jibril alaihissalam. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, kalaulah Rasulullah kata, ihsan itu lakukan ibadah umpama melihat Allah. Ibadah apakah kita sentiasa berbicara dengan Allah? Ibadah apa? Tidak lain, tidak bukan. Kalau berbalik hukum syarak, ibadah tadi hanyalah solat sajalah. Kita banyak cakap dengan Allah. Itulah satu-satunya ibadah yang paling sukar nak dilakukan. Bukan semudah-mudah itu. Kalau pergi haji, sampai ke Mekah, Masjidil Haram, putar, habis settle. Tapi kok syarak, jangan 8 kali. Atau jangan kurang 7 kali. Syaraknya tetap ada. Nak sa'i, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ikut syarak, settle. Ukuf, duduk temenung, kebel. Waktunya sama, syarak. Ya. Balik, lepas itu bertahlul. Ikut tertibnya. Sah hajinya, tak ada masalah. Tapi solat tidak semudah itu. Itulah yang dinamakan oleh baginda Rasulullah. Solat wajar bertasawuf. Kerana diambil daripada rukun ihsan. Lakukan ibadah umpama melihat Allah. Berbicara dengan Allah. Maka dalam tasawuf, setiap rukun solat mempunyai tasawufnya. Kalau dinamakan qiyam, bagaimana qiyam Rasulullah? Bagaimana berdirinya Rasulullah? Bagaimana menghadap kiblatnya Rasulullah? Bagaimana pakaian Rasulullah? Bagaimana ungkapan Rasulullah? Ini namanya tasawuf. Wajib dipelajari. Kenapa? Rasulullah yang sebut. Lakukan ibadah umpama melihat Allah.
Ini namanya ilmu tasawuf. Apabila dibincangkan sholat bertasawuf, semua pelik. Saya dulu mau mulai ngajar gitu. Pelik. Waduh, sholat baru apa tasawuf. Saya pun gak pelik. Saya dipanggil ke pejabat dulu. Masa itu Mano Gadot jadi mufti. Saya bawa kitab saya nih. Dia pun belik. Apa yang kelirunya dia tanya. Kelirunya gini aja Dato'. Apabila dinamakan solat bertasawuf. Memanglah solat itu wajib bertasawuf. Mereka faham tak apa maksud tasawuf? Ustaz kena bentangkan apa maksud tasawuf. Apa maksud tasawuf? Pak, tasawuf bermaksud adab. Itu je. Rasulullah belajar adab berapa tahun? Rasulullah belajar adab. Rasulullah belajar ilmu syariat berapa tahun? Nah, ini wajib diketahui. Rasulullah diangkat menjadi nabi umurnya berapa tahun? Pak, Rasulullah diangkat nabi umurnya pirang tahun? Berapa tahun umur Rasulullah? Itu. Kalau saya sebut yang lain nanti. Rasulullah diangkat sebagai Rasul, berapa umurnya? Ini kita wajib tahu. Sewajarnya kita tahu. Supayanya kita tidak keliru. Karenanya, kuntum khairah ummat ukhrijat linnas. Kita ini adalah contoh manusia ini. Jadi kita ikut pada Rasulullah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah belajar ilmu tasawuf selama 30 tahun. Kita belajar tasawuf berapa tahun? Belum belajar lagi. Gimana? Dah nak pencet. Rasulullah umur berapa tahun belajar ilmu tasawuf? Bermula dia diangkat menjadi nabi. Berapa umurnya? Seorang nabi pasti ada umatnya. Siapa umat pertama baginda Rasulullah? To be continue after azan. Allahu akbar Allah. Allahu akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah.
La haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه دعاة تموسط القائمة هذه سيدنا محمد وسلم الفضيلة وشرب الدرجة الذي يترفع وقام المحمد الذي وعده إنك لتخلف المئات يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Sahabat yang dirahmati Allah, kita sambung sedikit lagi untuk saya lengkapkan mengenai 3 cabang ilmu ini. Untuk bagaimana kita nak mengadaptasikan dengan ibadah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, maka dinamakan salat bertasawuf itu adalah keperluan yang telah baginda Rasulullah perintahkan pada kita. Tetapi di dalam zaman Rasulullah tak disebutlah tasawuf, tak disebut ni fiqh, tak disebut ni syarat, tak ada. Ya, setelah para ulama ini telah mengasing-asingkan, ini adalah syarat, ini adalah tauhidnya, ini adalah tasawufnya. Kerananya apa? Zaman Rasulullah diturunkan lengkap. Semua kena buat. Tapi oleh kerananya umat ni keberatan. Jadi masih lagi ada peluang dan peluang. Macam tadi, kalau ikut syarak saja, maka jawapannya tak tepat. Ada markah? Tetap ada markah. Tapi belum lulus. Ada dia punya tauhidnya 50-50 lah. Boleh dapatlah ianya tu 5, kalau 10 tu 5 atau 6. Dia tak boleh lebih tu. Tapi kalau masuk tasawuf, lengkap. Penuh markahnya. Jadi nak pilih yang mana? Imam Malik kata apa? Kalau orang melakukan ibadah hanya syariat saja, Allah tak akan pandang. Allah tak akan tengok. Tapi orang itu melakukan ibadah terus tasawuf, gila tu orang tu. Tak ikut syarat. Kenapa? Wong dia tak makan, tak minum, ibadah aja. Kita ni Rasulullah yang minum, kahwin semua tu. Tak boleh le. Jadi dia ada syariat, ada tauhidnya, ada tasawufnya lengkap. Gitu. Jadi kita renung betul-betul kaidah ibadah nih. Yang terakhir sahabat, direnung betul-betul yang ni. Ibadah apakah yang mula-mula Allah perintahkan pada makhluk? Ibadah apa? Solat. Solatkah? Karenanya kalau kita beriman dengan Allah, kita faham apa yang Allah hendak. Sebab kita belum beriman lagi nih. Yuk Ustaz tak beriman. Tak. Yang saya maksudkan, kalau kita beriman pada Allah, fahami akan hakikatullah itu. Sifat hakikat Allah 20 kan? Yang pertama apa? Wujud. Wujud hakiki. Tiada awal, tiada akhir. Itulah Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran sana. Apa dia? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Itu perintah apa? Apa maknanya? Allah dan malaikat berselawat. Allah selawat bila? Lah Allah hakiki. Tiada awal, tiada akhir. Tak tahulah. Lepas tu Allah sebut malaikat selawat. Betul. Allah dan malaikat selawat. Selawat, malaikat selawat bila? Ada masanya, ada mula dia. Kerana malaikat diciptakan dan ketika mana malaikat derhaka dengan Allah, mereka mohon ampun berselawat para malaikat. Sampai sekarang kerana ketakutan. Takut pada Allah. Para malaikat semua berselawat. Jadi ada mulanya. Jadi kita apa? Jadi antara solat dan selawat, siapa dulu? Selawat. Selawat itu apa? Kita tengok ejaan dia. Selawat. Sod, lam, waw, alif, ta. Solat. Sod, lam, alif, ta. Ta marbutoh. Atau ta lah senang ceritanya. Antara dua ni, apa yang lebih hurufnya? Huruf waw.
Waw diletak dalam apa? Selawat. Oke. Dulu kita dah bincang. Setiap huruf berbaris bawah, apa maknanya? Setiap huruf yang berbaris bawah adalah perintah Allah untuk kita melakukan ibadah. Kena ingat sampai kapan-kapan nih. Saya dah sebut dah. Huruf berbaris bawah adalah perintah Allah untuk kita melakukan ibadah. Itu sebab Al-Quran diturunkan. Huruf alif itu berbaris bawah. Betul. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Huruf pertamanya berbaris apa? Baris bawah. Betul. Bunyinya apa? Bunyinya. Al-Quran mulai diturunkan bunyinya apa? Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah apa ayatnya? Hurufnya huruf apa mula-mula? Alif berbaris apa? Bawah. Apa maksudnya? Suruh baca. Bukan baca saja. Suruh baca, pahami, pelajari, hayati, tadabbur, tazakur, macam-macam dah. Huruf berbaris bawah. Perintah Allah untuk kita mencari ilmu. Huruf berbaris atas. Apakah fungsinya? Huruf berbaris atas adalah perintah Allah untuk kita melakukan ibadah. Wajib melakukan ibadah. Dan huruf berbaris depan adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dah saya sebut tak dulu? Ya. Jadi antara dua solat dan selawat, siapa dulu? Selawat. Kenapa selawat dulu? Kerana selawat ada huruf waw. Betul? Solat ada huruf waw. Selawat ada huruf waw. Tulisan sama. Cuma ditambah je waw. Kat tengah-tengah. Sod, lam, waw, alif ta. Kalau solat, sod, lam, alif ta. Waw, kalau diletakkan hurufnya kecil, waw itu di atas sesuatu huruf. Jadi huruf itu berbaris apa? Huruf waw kecil diletakkan di atas sesuatu huruf. Huruf mim ke, dal ke, lam ke. Ada waw kecil atasnya. Huruf itu berbaris apa? Ini macam teka-teki. Tapi kena minda gitu. Huruf itu berbaris apa? Huruf baris bawah. Bentuknya macam mana? Garis set bawah. Atas. Set atas. Depan. Huruf waw kecil. Betul tak? Jadi antara solat dan selawat mana hak mutlak Allah? Mana satu hak ini minda anda nak kena cari. Antara solat dan selawat mana satu hak mutlak Allah? Selawat lah. Ketika mana solat, sudahkah kita tunaikan hak Allah? Sudahkah kita menunaikan hak Allah sebelum solat? Maksudnya apa? Dah selawatkah kita sebelum solat? Very important. Siapa yang solat tidak ada selawat sebelumnya itu, Allah tak akan pandang. Hak aku engkau tak tunaikan. Kerana dua ni kembar. Kalau dah solat tak ada selawat, tidak sah. Kalau solat sebelum solat tak selawat, Allah tak pandang. Syarak okey je. Tak ada masalah. Tapi dalam ilmu tasawuf, kerana dua ini mempengaruhi. Itu sebab diturunkan pada semua sahabat 5 perkara kunci ibadah. Ingat? Pertamanya isti'adzah. Keduanya basmalah. Ketiganya istighfar. Keempatnya selawat. Kelimanya syahadah. Sebelum melakukan ibadah solat. Itulah kuncinya. Wa ima solat jenazah. Kalau tak dibuka kunci ni, Allah tak akan tengok pun. Ini cara tasawufnya. Syarak tak ada masalah. Diangkat. Wallahu a'lam. Tapi tasawuf, Allah pasti angkat. Allah terimanya. Sehingga kalau solatnya diterima, kata Allah, digelarnya kita sebagai mukmin. Qad aflahal mu'minun, kata Allah. Kenapa? Alladzina hum fi salatihim
khashi'un. Khashi'un itu apa? Diterima. Bahasa kita khusyuk. Dalam ilmu tasawuf diterima oleh Allah. Orang yang Allah terima solatnya adalah orang mukmin saja. Orang muslim, Allah lontar ke api neraka. Wailul lil musallin, kata Allah. Karena orang muslim itu wajibnya solat. Solat dah ada pada dirinya, maka dia digelarkan mukmin. Itulah untungnya orang mukmin. Jadi jangan hanya muslim saja. Ya, jangan hanya solat saja tanpa selawat. Tak boleh juga. Jadi sebelum menghadap Allah, tunaikan hak Allah dulu. Nak masuk rumah Allah, tunaikan hak Allah. Apa hak Allah? Hak Allah apa? Selawat saja. Karena kenapa? Allah selawat kok. Allah selawat loh. Jadi kita tunaikan hak dia dulu. Nak masuk rumah dia. Kalau orang masuk rumah saya, tak bagi salam. Kebetulan saya pegang parang panjang, saya tempas sekali tu. Masuk, bedul, saya pun tempas sekali. Ini perompak ke bu. Tapi kalau boleh salam, assalamualaikum. Ya Ustaz, assalamualaikum. Kita pun waalaikumsalam. Samalah dengan Allah. Kita masuk tak pernah bagi salam. Kerana sekali selawat, Allah balas berapa? 10. Tapi kita tak pernah nak selawat. Tapi minta dengan Allah. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Terus minta. Ya Allah, tunjukkan aku masuk pintu surga mana. Bagi salam pun tak. Adab itu namanya tasawuf namanya adab. Renungkan sahabat, moga-moga kita ini menjadi orang yang lebih beradab. Saya minta maaf lah, adab saya pun kurang, begar-beker aja. Kata Pak Guru saya, kalau kau nak pasang piling, kayu bakau, taruh. Kalau kau ketuknya gini, bila nak mancap, dia. Jadi macam mana? Ambil ganden, dihayun betul-betul, tueng, seles. Kurang lagi, ketuk lagi, tueng, plus. Barulah pilingnya kuat. Kalau saya cakapnya, balik sami mawon. Nanti kalau saya bekar-bekar balik kayak Ustadz Edan Dewi kayak bengak-bengok, ono karepe ono. Bengak-bengok karepe dewe. Al maklum saya ini kasar orangnya. Itu sebab saya beritahu pada sahabat, hari ini hari terakhir untuk saya memberi kuliah di sini untuk tahun 2022. Selepas itu saya tak akan jumpa lagi 2022. Ya. Tahun depan kan ada Ustaz. Tahun depan lain ceritanya. Wallahu a'lam. Kalau dah tak suka, pegat aja. Itu aja. Payah-payah. Ya Pak, ya ngapura kula kathah nggih. Jadi mudah-mudahan Allah terima ibadah kita ni. Bermulanya kita mohon ampun pada Allah, kita tutup dengan mohon keampunan juga pada Allah dengan baca istighfarnya yang telah diamanatkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya. Maka kita baca sama-sama yang selalu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi dara wa la nafa'a wa la mauta wa la hayata wa la nusura la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Linnabil karim wa ala alihi wa ashabil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashhadu bi annaka antal ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika binabika Muhammad nabiyyi rahmah ya sayyidi ya Rasulullah inna atawassalu bika ila rabbi. Allahumma fas'afihu fil qada'i li kulli hajat wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibadah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma ya syafi ya kafi ya mu'afi ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafara lahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar ya Allah. Wa qina adzaban nar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz al-ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma finna wala ma'ana wa la nab'una syaki wal matruda wala mahruma wa hab lana musiana li musinina wa muqassirana li amadina kullu nabi wa sikal karim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aku li hadza astaghfirullah alazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم الذي لا